لیکن ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر حسین اکبر یہ فرمائیے کہ توحید کا تصور اتنا آسان ہے، اللہ کو ایک سمجھنا یا واحد سمجھنا ظاہر ہے بحثیت انسان بڑا مشکل ہے میرے لیے، میں نہیں تصور کر سکتا، اس لیے میرے لیے بس یہی کہنا کافی ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کب سے ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ کب تک ہوگا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ کیسا ہے میں جواب نہیں دے سکتا۔ میں بہت سی چیزوں کو مثالوں سے حدیثوں کو سمجھتا ہوں، مثال کے طور پہ تخت کو جو پانی پہ تھا، مثال کے طور پہ جب روز قیامت مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا ظہور میرے پہ واضح فرمائیں گے، میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، سو میں اس بحث میں ہی نہیں پڑتا۔ میری بحث صرف یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کا تصور اسلام میں اس قدر پختہ طریقے سے اور صاف اور کلیئر کٹ بلیک اور وائٹ میں موجود ہے، تو پھر یہ جو اگلی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ اللہ نے ڈیزگنیشنز دے دی ہوئی ہیں آگے کچھ لوگوں کو کسی صورت میں القاء کی صورت میں مثال کے طور پہ یا الہام کی صورت میں مثال کے طور پہ، تو پھر یہ کیا کنفیوژنز ہیں یا یہ شرک کے تصور سے الگ یا جدا کر کے سمجھنی ہے؟ بہت بہت شکریہ بلال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الشرک لظلم عظیم۔ آپ جیسا کہ بیان فرما چکے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک ہے کیا؟ شرک کی مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی معبودیت کے حوالے سے، اللہ کی صفات کے حوالے سے۔ بالاختصار یہ ہے یعنی سوائے اس کی ذات کے کوئی اللہ نہیں ہے۔ لفظ اللہ، اس میں اللہ جو ہے یہ اس کا اسم ذاتی ہے، باقی جتنے اسماء ہیں وہ اس کے اسماء صفاتی ہیں، اس کی ذات کا کوئی شریک نہیں، یہ پہلا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو فرما رہے ہیں وہ ہے معبود کے حوالے سے، جو ہم کہتے ہیں لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کی ذات کے، تو یہ دوسرا پہلو آ جاتا ہے عبادت کے حوالے سے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ٹھیک ہوگی بات، کوئی لائق سجدہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب اس میں اگر میں خانہ کعبہ کو سجدہ کر رہا ہوں نا تو میں مشرک ہوں، اگر میں خانہ کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ عین توحید کے مطابق یہ سارا پیغام ہے کہ اللہ نے کعبہ کو مرکز مسلمین جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تیسری چیز ہے صفات کی، ابھی جیسا کہ آپ فرما رہے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تمام صفات کے اختیارات جو ہے وہ اپنے مخصوص یا عام بندوں کو کلی طور پر تفویض کر دیے ہیں اور اللہ جو ہے بالکل ریٹائر بیٹھ گیا ہے اور اب اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک پورا گروہ گزرا ہے جو مفوضہ کہلاتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو، محمد آل محمد کو، فلاں کو انہوں نے تفویض کر دیا، اب اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں اور اللہ نے دیے ہیں یہی سوچ کے۔ معجزات بھی جتنے بھی تھے ہر نبی نے یہی کہا باذن اللہ، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی مرضی، اپنی پاور، اپنی طاقت سے کر رہا ہوں، اس کی نسبت اللہ کی طرف دی ہوئی کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مردے زندہ کیے باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے، نماز پڑھ کے بتایا کہ معبود وہی ہے جس کے سامنے علی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو خاص بندوں کو معجزات کی صورت میں، کرامات کی صورت میں باقی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اگر اس میں ایک لطیف نقطے کو جان لیا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ، انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے شرک جو ہے ڈاکٹر صاحب، شرک پھر ایک تصور ہی ہوا نا، ایک آئیڈیا ہوا، اگر میں اس کو نسبت خدا کر دوں تو شرک نہیں ہے۔ ایک باریک لائن سمجھ لیجئے، میں عرض کرتا ہوں شرک کو اگر باریکیوں میں جائیں تو شرک کے جلی کہا گیا، شرک خفی کہا گیا، یہاں تک بھی علماء کلام نے یہ باتیں کہیں کہ اگر میں کہوں ایک محفل میں بیٹھا ہوں کہ جناب میں باقی سارے چائے پی رہے، میں نے کہ نہیں جناب مجھے تو آپ شربت لا کے دے، تو گویا کہ میں نے یہ ڈیمانڈ کر بھی اپنے آپ کو ان میں نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو بھی ایک شرک سے تعبیر کیا گیا کہ اس حد تک بھی کسی کے مقابلے میں خدا کی عظمت کے ساتھ، اس کے اقرار کے
साथ इंसान जो है थोड़ा सा एक अलग रुख अख्तियार करे, उसको छोड़ कर, तो ये भी शिरक बन जाता है। लेकिन असल शिरक जो है वो अल्लाह ताला का शरीक जात में करार देना, उसकी शरीक में तो जात शाह साहब कोई देता ही नहीं है। हिंदू भी ये कहता है कि मैं किसी पत्थर को सजदा नहीं कर रहा, कर मैं खुदा को रहा हूँ, पत्थर एक निशानी है। सिफात कहा जाता है कि ये पीर है, ये मुर्शिद है, ये सारे हैं, ये अमदाद देते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, ये हकीम डॉक्टर ये बच्चे पैदा करा देते हैं, फलां ये कर। नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि अगर एक डॉक्टर जो का इलाज करता है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ के बता दिया कि जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा तू अता फरमाता है, डॉक्टर नहीं फरमाता जी। तो गोया कि अपने हर अमल की निस्बत जो अगर अल्लाह की तरफ दे दी जाए तो ऐन तौहीद भी है, और खुदा की दी हुई ताकत जो है वो हमें खुदा ने अता फरमाई है, उसकी बाज़गश्त भी अल्लाह की तरफ चली जाती, इंसान शिर्क से बच जाता है। मेरे साथ रहिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा साहब आपकी तरफ आता हूँ, इसका मतलब शिर्क सिर्फ एक नीयत की बात है बस? नहीं, देखिए अल्लाह ताला ने ना जो हमें तौहीद और शिरक का मसला और अकीदा समझाया बड़ा वाज़ेह। सबसे पहले कि तौहीद उलूहियत, दूसरा है तौहीद रुबूबियत, और तीसरा है तौहीद फिल अस्मा व सिफ़ात। तौहीद उलूहियत क्या है कि इलाह सिर्फ अल्लाह है, जो आपने कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद उलूहियत कि माबूद इला अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जिस अमल का नाम इबादत है उसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। दुआ जो है ये भी इबादत, दुआ हुवल इबादत, दुआ सिर्फ अल्लाह से। तो बरकैफियत तौहीद उलूहियत। दूसरा है तौहीद रुबूबियत, क्या है कि राज़िक अल्लाह है, रब अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, खालिक अल्लाह है, अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह शिफा देने वाला, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले अल्लाह करने वाला, नफ़ा नुकसान के मामलात सब मेरे अल्लाह के इख्तियारात में। तो ये है तौहीद रुबूबियत। इसमें भी मुसलमान अल्लाह के सिवा ना किसी को खालिक समझता है, ना किसी को राज़। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। राज़िक अल्लाह फरमा रहे कुल अराई तुम, क्या तुम देखते हो कौन है अल्लाह के सिवा? अगर अल्लाह इन अमसका रिज़्क़हू, अगर अल्लाह अपना रिज़्क़ रोक ले तो तुम्हें लाके रिज़्क़ दे दे, कोई नहीं अल्लाह के सिवा। तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो अल्लाह ना हो, तो ये है तौहीद रुबूबियत। और तौहीद अस्मा व सिफ़ात क्या है? लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव समीउल बसीर। देखने वाले तो हम भी हैं, लेकिन जिस तरह मेरा अल्लाह देखता है उस तरह देखने वाला कोई नहीं। जिस तरह हम सुनते हैं इस तरह अल्लाह नहीं, जैसे अल्लाह सुनता है ना कोई नहीं। इन्हीं अल्लाह की सिफात में अल्लाह के बराबर किसी को ना समझा जाए। ठीक होगी बात। या बुनैया, हज़रत लुक़मान अल्लाह के बड़े पाकबाज़ बंदे थे, उन्होंने अपने बेटे को उसूल ज़िंदगी सिखाए। अल्लाह ने उनके उसूल ज़िंदगी कुरान का हिस्सा बना के नाज़िल फरमाया। उसमें पहला उसूल ज़िंदगी ये था वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव याइज़ु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। बेटा कभी अल्लाह के साथ शिरक ना करना, इससे बड़ा कोई और गुनाह नहीं है। साथ किसी को शामिल मत करना, अल्लाह के साथ। देखिए आप शामिल करना, मैं एक डॉक्टर साहब मैं आपको शामिल कर लूँ। देखिए सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं कर सकते, लेकिन फिर आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं और उलमा इकराम है वो कहते हैं कि ये सजदा नहीं है, सजदा तज़ीमी है। तो फिर आप लोगों ने माशरे को कन्फ्यूज़ किया है ना शिर्क के बारे में? जी हाँ, बिल्कुल हमने मुआशरे को कंफ्यूज किया, क्योंकि हमने बाज़ बातें कैटेगोरिकली नहीं बताई, हमने टोक बताएं, हमने कुछ लिहाजात रखे, वो लिहाजात बाद अज़ा हमारे गले पड़ गए और आज तक हम उसको भुगत रहे। मज़हब में, दीन में लिहाज होने चाहिए, रखे। मैं क्या हुक्म होने, जो हुक्म है समझ आए ना आए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये जब बात हो रही है ना तौहीद की और शिर्क की, ये है शिर्क की, तौहीद की एतकादी और अमली किस्में। इसके अलावा भी दो किस्में हैं। वो कौन सी? एक को इकबाल ने बयान किया और एक को अल्लामा इब्न तैमिया ने बयान किया। इकबाल ने, और ये थोड़ी उससे ऊपर उठ के बात है ताकि पता लग जाए कि तौहीद का, शिर्क का आगाज़ कहाँ से होता है और उससे इख्तिताम होता है इखलास पर। ठीक होगी बात, बताइए। इकबाल ने कहा था कि ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जरा समझें कि वो तो सिर्फ वो नहीं होते जो सामने पड़े और आप सजदा करें, आपके वहमो गुमान के भी बुत हैं जिस पर आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका ख्याल भी बुत। और ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। अराईता मन इत्तखज़ इलाहु हवा अफअंत तकूनु अलैहि वकीला। आप क्या है मेरे महबूब, आप उसके वकील बनेंगे कि जो अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना रहा है। उसका तर्जुमा किया वहमो गुमान। तो गोया अगर आप वहमो गुमान पर उस तरह एतमाद करके बैठे हैं जिस तरह अल्लाह पे करना चाहिए। अगर मेरा ये गुमान हो कि मेरा मालिक जो है वो अल्लाह तो है, लेकिन देने वाला जो है वो मेरा बॉस है, तो शिर्क होगा। बिल्कुल, ये उसकी सूरतें हैं। उसी देखिए, शिर्क एक शजरे खबीसा है और तौहीद एक शजरे तय्यबा है। हर खैर तौहीद से मिलेगी और हर बदी शिर्क से निकलेगी।